sure. Intro നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ സാർ? സാർ ഇൻട്രോ ഒന്നുമില്ല, നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? ഉണ്ട് സാർ, ഒരു മിനിറ്റ് സാർ, ഒരു ഇൻട്രോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Respected principal of the college, Dr. Geeta M, IQAC coordinator, Dr. Sindhu K, resource person, Mr. Sooraj Abraham, faculty members, and my dear students, a warm good morning to you all. The institution's Innovation Council of the Cochin College is organizing an Impact Lecture Series 2022-23 to create awareness on innovation, entrepreneurship, and IPR in the academic ecosystem. This program is financially supported by Ministry of Education's Innovation Cell and AICTE. The program is structured into 2 impact lecture sessions, each packed with 2 lectures. As the coordinator of the program, I welcome each one of you to this program. Let's have our all ears to the lectures by our eminent resource persons. Have a nice day and wish you all the best. Thank you. Yeah, to introduce the resource person, Mr. Sooraj Abraham. He's been associating with the Cochin College, the Department of Zoology, since 2016. We started our collaboration with a project on mapping the Aedes mosquito in the West Cochin. And from there, we started the journey together with the NGO Planet Earth. We are still associating with them for the paper recycling of the Cochin College and several other such activities. To introduce Suraj sir, my words will not be enough to introduce him. I have taken the words from his Facebook page. He is a language coach, a soft skill coach, a social entrepreneur, environmental enthusiast, a writer, and a YouTuber, and many more. So without much delay, we will hear from him, and now the stage is open for you, sir. Okay, thank you so much, sir, for the words of introduction. The students, I believe we have mostly students from Cochin College itself, or do we have others also participating? Yes, sir, from Cochin College mostly. From Cochin College, okay. Good morning. This topic is like social entrepreneurship. Brochure. When we talk about social entrepreneurship, it's a little complicated. Complication term social entrepreneurship. Social basically, when we say social, from a college perspective, we think about food and we think about eating and all that. But then social entrepreneurship is a slightly different and slightly more complicated term. But then കുറച്ച് presentations കൂടെ വേണ്ടി വരും പവർ പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എക്സിറ്റ് അടിച്ചാലാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആസ്ക് യു വെദർ യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദ സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഐ ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, വേറെ ആരും കാണാറില്ല. എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ട്രൈ അറ്റംപ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ റൈറ്റ് നൗ. ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Whether you can see it, just send me a message or something, because I always need that reassurance before I can actually proceed. Sir, host enabled allannu thonunu. I think it is still the host who can share. Anganeyaണെങ്കിൽ shall I mail the slides to you, sir? Okay, sir. Yeah, I'll just mail it right now. Just a second. Sorry, ഏത് മെയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത്? ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡി. Right, sir, right, sir, right, sir.
Okay, I've sent it across. But sir, other than enabling, I'll just take a very quick say session on how to actually go about this. Now, ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ it will be experience sharing. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്ലസസും മൈനസും കയറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ടു ഗിവ് യു റെഫറൻസ്. കാരണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺസ് ഫോർ യു. I've interacted with the students of Cochin College many times, and I found them to be very resourceful, very participative, and very, say, involved and enthusiastic about everything that is being done. പ്രത്യേകിച്ച് സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ അതേ ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ആരും നിർബന്ധിച്ച് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനോ പറയുന്നില്ല ഈ സമയത്ത്. പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ പ്രോബ്ലി ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് you can turn on your mics later. Sir, is it okay? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മെയിൽ? യെസ് കിട്ടി. ഓക്കെ സർ, അത് ഷെയർ എനേബിൾ ആവോ സർ? അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ, റൈറ്റ് സർ. Yes, I hope the slide is visible. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒരു കൈയൊക്കെ പൊക്കി കാണിക്കുക. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാർ ഒന്ന് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. അലീന has sent a message saying yes, thank you so much, Sharon, you also. Yeah, so I think it's available. സാർ അപ്പൊ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സാർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യോ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന്? I don't think I can click അല്ലേ സർ? ഇല്ല. അപ്പൊ സാർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് മാത്രം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത്. അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് മോഡലാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു ആക്ച്വലി ലേൺ ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വെഞ്ചറായിട്ട് നീങ്ങുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണപാഠങ്ങളും എല്ലാം ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാറ്. സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആവാന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചേഞ്ച് മേക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ്, സോഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റ്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ബേസിക് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് മേക്ക് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ഇൻ ദി എൻവയൺമെന്റ്. Some area that you find is close to your heart. പ്രത്യേകിച്ച് zoology students എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും yes, I expect that there would be a soft corner towards environment. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ how can you actually become a social entrepreneur in that area would probably be your thought process for today. Please click, sir. Yeah, ഇതൊരു യുണീക്ക് ബിസിനസ് മോഡലാണ്. യുണീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകതകളാണ്. പിന്നെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദർ ഇസ് മണി ഇൻവോൾവ്. പക്ഷെ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഈ മണി പൊതുവെ ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചർ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പൈസ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മണി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ലിവിങ്. പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ പൈസ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് അല്ല വരാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പിംഗ് എ മോഡൽ that can benefit a lot of people. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, പൊതുവെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന തീം ഏരിയ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗുണകരമായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ അധികം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ വാസ്തവം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിഷമം തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ദ റിവാർഡ് കംസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. സാർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ അപ്രോച്ചസും ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതായത് ഇതുവരെ ആരും കണ്ട് ശീലിച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാടിയ പാട്ടുകളല്ലാതെ നമ്മുടേതായ പാട്ടുകൾ, നമ്മുടേതായ രീതികൾ. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഇന്നോവേഷൻസ് ഓവർ ദെയർ. കാരണം എല്ലാവരും സ്ഥിരം ചെയ്തു വരുന്ന കുറെ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസസ്, അത് വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മേഖലയിൽ we may not be able to find a solution to that definite problem. So that is why we involve new approaches and applications. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാർ. Yeah,
കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ. കാരണം നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സ്ഥലത്തിന്റെ കുറവായിരിക്കാം, മാലിന്യമായിരിക്കാം, പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം, കൊതുകായിരിക്കും. ഇപ്പൊ വിനീത് സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു 5-8 വർഷം മുൻപ് ഞാൻ കൊച്ചിൻ കോളേജായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി രൂക്ഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ പോസിബിൾ ആണോ, എന്തെങ്കിലും പരിഹാരങ്ങൾ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിൻ കോളേജിലെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഞങ്ങളും വേറൊരു ഏജൻസി കൂടി ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ ചാൻസ് വന്നായിരുന്നു. വെദർ വി കൻ ആക്ച്വലി മാപ്പ് ദ ലേയിങ് പാറ്റേൺസ്, ബ്രീഡിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഡെങ്കി കൊതുകൾ, എയ്ഡ്സ് മസ്കിറ്റോ. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോഡലിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, അത് കൊതുകായിട്ട് ബന്ധമില്ല കേട്ടോ. വി ആർ ഇൻ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഞങ്ങളുടെ NGO പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ NGO ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ our model involved employment generation and income creation. വരുമാനം കണ്ടെത്തുക കുറെ അധികം ആൾക്കാർക്ക്. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സർ. ഇനി നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ്, മേഖല ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോഷ്യൽ. അത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൾച്ചറൽ, നമ്മുടെ നാടിന്റെയും നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന്റെ കുറവും കയറ്റവും വെച്ച് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻവയൺമെന്റൽ, പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷനൽ ആകും. ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു തീം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ തീമിൽ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഏജൻസി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് 3rd പോയിന്റിലാണ് കേട്ടോ. എൻവയൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സോഷ്യൽ കെയറി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വളരെ അധികം പൈസയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക, ഇൻകം ജനറേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ, അതും കൂടി അതിനകത്ത് വരുന്ന കാരണം മൾട്ടി ഡയമെൻഷനൽ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. ഇനി ഈ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ എന്തായാലും കണ്ടുവരുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്പർ 1, ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് maybe a problem or maybe many problems. അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം, അതാണ് മെയിൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടെത്തുക, അതിനകത്ത് പരിഹാരങ്ങൾ പോസിബിൾ ആണോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കുക. ദർ ഇസ് മോർ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്. സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ്, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു ബേക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട്. കാരണം ബേക്കറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരും. അവിടെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ മേടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റിസ്ക് ഏകദേശം കുറഞ്ഞു. കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറവാണ്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് സെർവ് ഗുഡ് ഫുഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റിൽ ആ റിസ്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആക്സെപ്റ്റൻസ് കുറവാണ്. ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലുവയിലാണ്. ആലുവയിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. സംടൈംസ് ഈവൻ ഇൻ യുവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊസൈറ്റി, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, കൂടപ്പിറപ്പുകളൊക്കെ വളരെയധികം നോ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം പൊതുവേ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള, ഇസ് ടു study, to do your graduation, to do maybe a post graduation, get a steady job. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് തന്നെ കിട്ടുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സേഫായി സെക്യൂർ ആയി. അപ്പൊ കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പീപ്പിൾ ആർ വെരി അപ്സെറ്റ്. ദേ ആസ്ക് യു വൈ യു ടേക്കിംഗ് ദിസ് ചേഞ്ച്. ഇനി if you're going in for social entrepreneurship, the questions will be very high, very severe also, because people are simply not ready to accept that people can think. ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി നടക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ തലയ്ക്കിത്തിരി ഇക്കിളി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി ബെഞ്ച് മാർക്സും മോഡൽസും നമുക്ക് കുറവാണ്. ഇത് ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ദറ്റ് യു കെൻ യൂസ്, ഓർ എ പാറ്റേൺ ദറ്റ് യു കെൻ യൂസ്, ഓർ എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ദറ്റ് യു കെൻ യൂസ്. എല്ലാം സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. ഇനി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തീം ചൂസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് യു ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് എ ചേഞ്ച്, നിങ്ങളൊരു പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ രാത്രിയൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെന്ന് വരും. ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് months,
സംടൈംസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇയേഴ്സ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഒരു മാറ്റം കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു 3-4 വർഷത്തേക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം പീപ്പിൾ വുഡ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് അവർ ഐഡിയാസ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ഫാക്ട്. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. Yeah. But one thing is that it improves the lives of a lot of people. ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 100 കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. മോർ ദാൻ 100 ഫാമിലീസ്. 300 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമാനവും അവർക്കുള്ള സ്റ്റഡി ഇൻകം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് എന്ത് നേടി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ അലട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മനസ്സമാധാനമുണ്ട്, ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ കാരണം ഒരു 100 കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് അത്താഴ പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ഹാപ്പി, ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻകംസ്, ദേ ആർ ലിവിങ് ഡീസെന്റ്ലി. അതും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് സിംഗിൾ മദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി കുടുംബങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിലുള്ളത്. അവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. അപ്പൊ എന്തെന്നാ ഈ യുണീക്ക് ബിസിനസ് മോഡൽ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുണീക്ക് ബിസിനസ് മോഡൽ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്പർ 1, പെർഫോമൻസ് ഇസ് നോട്ട് മെഷർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റവന്യൂസ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നേട്ടം അളക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം അല്ല അത് ഒരിക്കലും. സോ യു കെ നോട്ട് മെഷർ യുവർ സക്സസ് by how much savings you have in the bank. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ നിങ്ങൾ വഴിക്ക് വെച്ച് കാണണമെങ്കിൽ അയാൾ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് അളക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം എത്ര സേവിങ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര വരുമാനം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ ഡിസൈഡ് വെദർ ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ ഓർ നോട്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോർ എ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ ലൈക്ക് us, നമുക്കൊരിക്കലും ബാങ്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺ ടു സൊസൈറ്റി, അതായത് സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് വളരെയധികം സംതൃപ്തി ഉണ്ട്. കാരണം we've been able to give back a lot to the society. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, 100 കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേ ബാക്ക്. അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വൺ ഓഫ് ദ പേ ബാക്സ്. ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ പറയാം. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. And success is defined by how this work has improved the world. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സക്സസ് ഞങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ്, ഓക്കെ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് ടൈം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, ഇതിന് മാത്രം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു 3-4 നഗരസഭയിലും പഞ്ചായത്തിലും മാസം ശരാശരി എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 60 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 60 ടൺസ്, അതായത് 60,000 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് വെറുതെ അടഞ്ഞുകൂടി കിടക്കാതെ അത് ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് റീസൈക്ലിങ്ങിന് കൊടുത്ത് അത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം 60,000 is a huge number. 60,000 kilos. We're very happy with that. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നമുക്ക് പറയുമ്പോ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോഴും കാണാമല്ലോ, വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ മാനേജ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 100% സക്സസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം. കാരണം എല്ലാവരും നന്നാക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ആലുവ നഗരസഭയിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 6,000 വീടുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രതിമാസം ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടുകാർ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 90% വീട്ടുകാരും ഉള്ളൂ. അപ്പോഴൊരു 10% വീട്ടുകാരുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പദ്ധതിയിലൊന്നും ചേരാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോഴും കത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലക്ഷ്യമായി കളയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവരും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പോലീസൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ബലം ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും 90% വീട്ടുകാർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് നല്ല നമ്പറാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻ കേരള. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൈയടി കിട്ടിയത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ്. കാരണം 90% വീട്ടുകാർ ചേരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ്. സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി തിങ്ക് ഡിഫറെന്റ്ലി. നമ്മളെപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു അവസരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. വി കൻ ഓൾവേസ് സീ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എ പ്രോബ്ലം. സോ വി ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ പ്രോജക്ട് വർക്ക്സ്. യു ഐഡന്റിഫൈ എ പ്രോബ്ലം, യു ഐഡന്റിഫൈ ദ സൊല്യൂഷൻ, യു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ, പ്രശ്നം സോൾവ്. സോ വി ഹാവ് എ വിഷൻ. ഇങ്ങനെ സമൂഹം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം 100% നമുക്ക് ബാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് തുടങ്ങി വലിയൊരു ബാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സ്ട്രോയും ക്യാരി ബാഗും ഇയർബഡ്സും ഇതൊക്കെ പരിപൂർണമായി ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇനിയിപ്പോ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് മൂവ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ നിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മള് പലർക്ക് കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് പാക്സിൽ വരുന്ന പ്രീ പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, അത് മസാല ആയാലും ശരി, ധാന്യങ്ങളായാലും ശരി, പൊടികളായാലും ശരി, ഉപ്പ്, കർപ്പൂരം എല്ലാം ഈ പ്രീ പാക്കേജ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ വക പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കൂടുതലും ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ബാൻ കാരണം ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ തുടക്കം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് മൂവ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ബെറ്റർ ദൻ ദാറ്റ്. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്യാം. ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റണം തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പോയാൽ ഇതിന് പരിഹാരം വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് എൻവിസേജ് ചെയ്തു. 2009 തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 13 വർഷമായി. ഒരു മാസം 60 ടൺ വെച്ച് 12 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. അത് 10-12 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും യെസ്, വി ആർ റിമൂവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങളുടെ മോഡലാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഹരിതകർമ്മ സേന എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭയിലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മോഡല് ഞങ്ങളുടെ മോഡൽ. അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാർ. ഓക്കെ, സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്താ? ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇനീഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ജോലിക്ക് വരുന്ന ചേച്ചിമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നൊരു മോഡലാണ് യൂസർ ഫീ. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാസം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയുക, അതിനൊരു സർവീസ് ഫീ കൊടുക്കുക. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലുലു മോളിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഫീ ഉണ്ട്. അതൊന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലുലു മോളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനാ പാർക്കിംഗ് ഫീ എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ഒരു മാസം പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സേവനമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സർവീസ് ആൻഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു പേ എ സ്മോൾ യൂസർ ഫീ. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് പറവൂർ നഗരസഭയിലായിരുന്നു. അന്ന് 10 രൂപയായിരുന്നു മാസം ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്ത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ കേരളയാണ്. ഒരു 8-10 വർഷം മുമ്പ് പറവൂർ നഗരസഭയിൽ വി വർ ചാർജിങ് 10 rupees റിമൂവൽ ഫീ. അതിനുശേഷം ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിർബന്ധമാക്കി 50 രൂപ ഫീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ നഗരസഭയിലും പഞ്ചായത്തിലും. കോർപ്പറേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ എവറി പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് 50 rupees per month. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഇൻകം സോഴ്സ് ഫോർ us, ഇൻകം സോഴ്സ്. പിന്നെ ഒരു 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ they have funds known as CSR funds, corporate social responsibility. ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അവസാനം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. 2%, നോട്ട് ടു മച്ച്, 2%. ദാറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്. കാരണം വലിയ വലിയ കമ്പനികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2-3 കമ്പനികൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, വലിയ കമ്പനി അപ്പോളോ ടയേഴ്സ്, ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി. ആ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-8 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 crore, 1 കോടി രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടും ഗ്രാൻഡായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഈ 1 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ 2 പഞ്ചായത്തിലെ ഫുൾ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യത്തെ 5-6 വർഷം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനും ഈ ചേച്ചിമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഒരു 5-ാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ട് നിയർലി 1 crore ഫ്രം അപ്പോളോ ടയേഴ്സ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് മേ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതാണ്. ഇന്ന് ചെയ്ത് നാളെ നിർത്താന്നുള്ളതല്ല, ഇതൊരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സാണ്. ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നീങ്ങുന്നത്. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. നമ്മൾ ഇന്ത്യ നോക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ പറയുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. റീസൈക്ലിംഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മാപ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ഷോ യു സം ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഫേസിങ്. ടോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാശ്മീർ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ ദ പുവർ. ഇപ്പോഴും ആ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യരാക്കി താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. കാര്യം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
kitchen, but the queue, the waiting, all those things is very difficult. Second point, okay, towards Maharashtra, education for all. Yeah, it is there. Government schools are which the quality outside Kerala. Kerala is it is really good in Kerala, amazingly good. And I know that three government school and I found that the teachers, the standard, amazing and amazing. പക്ഷെ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോശം. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ട്, സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ സൈഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബബിളിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം കിട്ടാനില്ല ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും. നിങ്ങൾ ധാരാവി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോംബെയിൽ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുടിവെള്ളം മാത്രമല്ല സാനിറ്റേഷനും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി ഡേർട്ടി ഓവർ ദർ. പിന്നെ ഫാമേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ, അഗെയിൻ കേരളം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കർഷക ആത്മഹത്യ, സൂയിസൈഡ്സ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ്, ലോ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസസ് ഫോർ വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ പോവേർട്ടി, ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ അധികം. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. സോ ക്യാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലംസ്? യെസ്, യു ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇവിടെ കുറച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് കെൻ യു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു ദിസ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ ചിന്തിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. 2018 യു റിമെമ്പർ വി ഹാഡ് ദിസ് ഹ്യൂജ് ഫ്ലഡ്സ് ഇൻ കേരള. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ജില്ലയും മുങ്ങി ഇല്ലാണ്ടായി പോയ വലിയൊരു ദുരിതമായിരുന്നു ഈ ഫ്ലഡ്സ് 2018. ആ സമയത്ത് പറൂർ അടുത്ത് കൈത്തറി വ്യവസായം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചേന്ദമംഗലം ഭാഗത്ത്. അവിടെ കൈത്തറി മെഷീൻസ് ഒക്കെ നശിച്ചു കാരണം വെള്ളം കയറിയിട്ട്. പിന്നെ അവർ ആ ഓണത്തിന് വേണ്ടി നെയ്തെടുത്ത ഒത്തിരി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളും സാരികളും മുണ്ടുകളും ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ. ഇതെല്ലാം വെള്ളം കയറി നശിച്ചു പോയി. നശിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ആരും വാങ്ങൂലായിരുന്നു കാരണം ചെളി പിടിച്ച് കളറൊക്കെ പോയി വെള്ളത്തിൽ 3-4 ദിവസം കിടന്ന വസ്ത്രമൊന്നും ആരും മേടിക്കില്ല. അവന്റെ വ്യവസായം ശരിക്കും തകർന്ന മട്ടിലായിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു ലക്ഷ്മി മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഞാൻ വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. അവർ ഈ ചേന്ദമംഗലം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരും ഗൗതം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പുരുഷനുണ്ട്, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ചേക്കുട്ടി പാവ. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചേക്കുട്ടി ഡോൾസ്, ചേക്കുട്ടി പാവ. ഈ ചേക്കുട്ടി പാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പൊ വെള്ളം കയറി നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സാരി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് മുറിച്ച് ഏകദേശം 1000 ചേക്കുട്ടി ഡോൾസ് വെറുതെ ചാക്ക് നൂല് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നൂല് വെച്ച് ചുറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ മുഖം വരച്ചിട്ട് ചേക്കുട്ടി ഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറിന്റെ കണ്ണാടിമ തൂക്കാനും കീ ചെയിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തായിരുന്നു. യു ബി സർപ്രൈസ്ഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചേന്ദമംഗലം കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് 35 lakhs ആണ്. 35 lakhs, 35 ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ബൈ ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ ചേക്കുട്ടി പാവ എന്നുള്ളത്. അതൊരു നോബിൾ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കണ്ണീരോടെ ഈ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ ചേക്കുട്ടി പാവ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ somebody said എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് ചേന്ദമംഗലം. I think that's beautiful that somebody has actually witnessed it. So ഈ ചേക്കുട്ടി പാവ is a good example of how you can understand ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ എങ്ങനെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ലോങ് ടേം അല്ലായിരുന്നു, ആ ഒരൊറ്റ പ്രോജക്റ്റ്, ആ ഒരൊറ്റ ട്രാജഡിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി മാഡം ഇപ്പോഴും പല ഫീൽഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കുക ഒരു പക്ഷെ. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ, പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. When you look at a problem as an opportunity, you find solutions to it and you can actually make a project out of it. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാർ. റൈറ്റ്, now when you decide, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് പോളോ കൊഹെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ്. ദി ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ, വായിക്കാത്തവർ വായിക്കട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ദി ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം. ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വെൽ ആസ് മലയാളം. പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ്.
അതിനകത്തൊരു വലിയ പേര് കേട്ട ഒരു വാക്യമുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വെൻ യു വാണ്ട് സംതിങ് ഓൾ ദി യൂണിവേഴ്സ് കൺസ്പയർസ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് യു അച്ചീവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നമുക്ക് ആനുകൂല്യമായിട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും, ആ കാര്യം നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കും. സോ in 2009 when we planned this to do a project for plastic recycling, I told you it was very difficult in the initial stages. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ നടന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞാൻ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല, കാരണം എൻ്റെ കൂടെ മിസ്റ്റർ മുജീബ്, മിസ്റ്റർ റഷീദ്, അങ്ങനെ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It took us around 5 years. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും yes, we started getting results. പിന്നെ CSR ഫണ്ടൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയി. കാരണം ഞങ്ങൾ അധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഫുൾ സാലറീസ് ഒക്കെ അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാലറി മാത്രമല്ല, അവർക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, ESI, എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഗവൺമെന്റ് ജോബ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് വിലയിരുത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ IAS പദവിയിലുള്ള പല ഓഫീസർമാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ പണിക്കാർക്ക് വേതനം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, എത്ര സാലറി കൊടുക്കുന്നു, ഈ കണക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ, അതായത് ESI PF ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്കൊന്നും മിണ്ടാനില്ല. കാരണം ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മോഡൽ കേരളത്തിൽ വരാനില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം തൊഴിലാളികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത്, പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത്, മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ളൊരു പരിസ്ഥിതിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവർ എല്ലാവരും ശരിവെച്ചു. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടേക്ക് ഹോംസ്. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സർ. ഓക്കെ, പ്ലാനറ്റ് എർത്തിന്റെ ബേസിക് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറയാം. ഞങ്ങൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾ ലാഭവിഹിതമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അതെല്ലാം തിരിച്ച് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം 2020 ആയപ്പോഴേക്കും 11 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ 2 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വി ആർ നൗ ഇൻ 13th ഇയർ റൈറ്റ് നൗ. 2022 ആയപ്പോഴേക്കും 13th ഇയർ. 7 പേരാണ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 7 പേര് ഇപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആരും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വേറെ ജോലിയുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ വേറെ ജോലിയുണ്ട്. ഐ ടീച്ച് ഇൻ കോളേജസ്. മുജീബ് സാറിന് വേറെ വർക്ക് ഉണ്ട്, റഷീദ് സാറിന് വേറെ വർക്ക് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് മാത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു. യു വിൽ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം മാത്രമേ ഞാനൊരു കോർപ്പറേറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ എം എൻ ഓൺട്രപ്രണർ ബിക്കോസ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഐ എം എൻ ഓൺട്രപ്രണർ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്, ബട്ട് ഐ എം എ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർ ബിക്കോസ് ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത്. ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പരിഹാരം കാണാന്നുള്ളതാണ്. സോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കാർഡ്സ്, ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്, അലക്ഷ്യമായിട്ട് കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാർ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ, അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻസ്, കളക്ഷൻ സർവീസസ്, റീസൈക്ലിംഗ്, അപ്സൈക്ലിംഗ്. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല, അപ്സൈക്ലിംഗ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്സൈക്ലിംഗ്. ഇതാണ് രസമുള്ള കാര്യം. ഞങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങിയിരുന്നത്. തെരുവ് നാടകം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഒരു തെരുവ് നാടകമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലുലു മോളിൽ. വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവ് ഓഷ്യൻസ് എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് ലുലു മോളിൽ ഒരു തെരുവ് നാടകമായിട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് മുൻപ് ഫിസാറ്റ് ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ മുനമ്പം ഹാർബറിൽ, അത് സുവോളജി പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, എറണാകുളത്ത് ചെറായി ബീച്ചിന്റെ അടുത്ത് മുനമ്പം ഹാർബർ ഉണ്ട്, ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ സേവ് ഓഷ്യൻസ്, റിക്കവർ ഓഷ്യൻ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ തീമില് ഒരു തെരുവ് നാടകം ചെയ്യാൻ ഇടവന്നായിരുന്നു ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം. അത് വെറുതെ ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറൈൻ പ്ലാസ്റ്റിക് റിക്കവറിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ ഓഷ്യൻസിൽ വന്ന് അടിയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ there will be more plastic in the ocean compared to fishes. മീനിനെക്കാളും കൂടുതൽ, മത്സ്യങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ തെരുവ് നാടകം ചെയ്തത്. സോ ദീസ് ആർ ക്യാമ്പയിൻസ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഞങ്ങളൊരു 2009, 10, 11 3 വർഷം ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ്
അന്ന് ആരും മാലിന്യം തരംതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ വീട്ടുകളിൽ നിന്നും ഒറ്റ ബിന്നില് ഫുഡ് വേസ്റ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടി ഒന്നിച്ച് തരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എല്ലാവരും ശീലിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ 2009-10 ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രവണത, ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുക്കുക. വീട്ടുകാർക്ക് 2 രൂപ വെച്ച് കിലോയ്ക്ക് വേസ്റ്റിന് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുള്ളൂ, ഫുഡ് വേസ്റ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും മിക്സ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് സക്സസ്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആലുവ നഗരസഭയിൽ 6000 വീട്ടിൽ ഈ ഒരു പരിചയം ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ഒരു പരിശീലനം, അതായത് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ്, വേസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് തരാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വേറെ, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വേറെ. 2 രൂപ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. നല്ല മോഡലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരും പഠിച്ചു. കാരണം 2 രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേസ്റ്റിന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളൂ. ആൾക്കാർ ശരിക്കും സഹകരിച്ചു. അന്ന് കണ്ടുവന്നിരുന്നൊരു രസം, അതായത് ആലുവയിലും പറവൂർ, ഈ 2 സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തുണിയുടെ അഴയുണ്ടല്ലോ, ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വിരിക്കുന്ന അഴ, അതിൽ ആൾക്കാർ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴുകി പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു ഉണക്കി കിട്ടാൻ. കാരണം വൃത്തിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എടുക്കുള്ളായിരുന്നു, നിർബന്ധമായിരുന്നു. അഴുക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കില്ല. ഈ 2 രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് സർഫൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി തുണിയുടെ അഴയിലൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് മാസാവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നത്. ഇതൊരു സക്സസ് മോഡലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മോഡലിന്റെ പേര് ശുചിത്വ സേവനം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 2 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 ലക്ഷം രൂപ കടമായി. ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു 8 ലക്ഷം രൂപ കടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നോടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊക്കെ വീട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ താങ്ക് ഗോഡ്. കാരണം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വേറെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കി 50 rupees പെർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്കി. അത് ആലുവയിലും പറവൂരിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പറവൂർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്ന മോഡലാണത്. അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ആലുവയിലും അങ്കമാലിയിലും കൊടകരയിലും 3 സ്ഥലത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ CSR ഫണ്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയായിരുന്നു. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് സർ. ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നും ഒരു തലവേദനയാണ്. അതെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് പറയുന്നത് റീസൈക്ലിംഗ് ആണ്. റീസൈക്ലിങ്ങിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ന്യൂ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പെറ്റ് ബോട്ടിൽ, നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഈ കുപ്പിയില്ല, മിനറൽ വാട്ടർ, ഈ ഒരു കുപ്പി നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കളയാതെ നമ്മൾ ഇത് റീസൈക്ലിങ്ങിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ന്യൂ പ്ലാസ്റ്റിക് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പറഞ്ഞു കേട്ടാ തോന്നും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കുപ്പി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 3 തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഈ അടപ്പുണ്ടല്ലോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വൈറ്റ്, ദിസ് അടപ്പ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ദ ബോട്ടിൽ ഇസ് കോൾഡ് PET, പോളിഇഥൈൽ ടെറാഫ്തലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇത് HDP ആണ് അടപ്പ്. ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത്, ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇത് PP ആണ്, പോളിപ്രോപ്പിലീൻ ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് റീസൈക്ലിംഗ്, ഇത് 3 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അടപ്പ് വേറെ, പോളിപ്രോപ്പിലീൻ വേറെ, കുപ്പി വേറെ. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഈ പെറ്റ് ബോട്ടിൽ, PET എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെറ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത്? Does anybody know? പിടിയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. പെറ്റ് ബോട്ടിൽ എന്തായി മാറുന്നു? എക്സലന്റ്. Somebody said t-shirt. Okay, even college said t-shirt. So it's actually correct. നമ്മൾ ജേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടല്ലോ, സ്പോർട്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ. പെറ്റ് ബോട്ടിൽ ഇസ് റീസൈക്കിൾഡ് ഇൻ ടു ജേഴ്സി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ആരും ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ? ചില്ലറ കമ്പനിയൊന്നുമില്ല, റിലയൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. റിലയൻസ് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് റീസൈക്ലിംഗ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് മേക്സ് ടീ-ഷർട്ട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ്. അമേസിംഗ് അല്ലേ? സൂപ്പറാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. യു കനോട്ട് റീസൈക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് മേക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ നിയമം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തുടങ്ങി. കാരണം പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റീസൈക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇസ് ക്വാളിറ്റി ലെസ്, ക്വാളിറ്റി മോശമാണ്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു നിയമം. ഇപ്പൊ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെറ്റ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോണത് പെറ്റ് ബോട്ടിൽ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം തുടങ്ങി. എന്താവട്ടെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പോൺസോ കുട്ടിക്കുറയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പൗഡറിന്റെ പാട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന സാധനം. അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി കാറിന്റെ ബമ്പർ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ബക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബക്കറ്റ്, മഗ് ഒക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ഈസിലി റീസൈക്കിളബിൾ. പക്ഷെ ഞാൻ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
30 to 40% of plastics are very difficult to recycle. Recycling സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല, മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലില്ല. അപ്പൊ ഈ വക പ്ലാസ്റ്റിക് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടമാനം വന്ന് അടിഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആർക്കും വേണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കും, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തരംതിരിച്ച് റീസൈക്ലിങ്ങിന് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെസിഡ്യൂ പ്ലാസ്റ്റിക് കുഡ് നോട്ട് ബി റീസൈക്കിൾഡ്. അപ്പൊ അതിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, കോൾഗേറ്റ്, ക്ലോസപ്പ്, പെപ്സോഡന്റ്, ഏത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോ, അതിന്റെ ട്യൂബ് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് കത്രി വെച്ച് കീറിയിട്ടൊന്ന് പൊളിച്ചു വെക്കുക. അകത്തൊരു സിൽവർ ലെയർ ഒക്കെ കാണുന്നത്, സിൽവർ കളർ. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ലാമിനേറ്റഡ് ആണ്. അലുമിനിയം ഉണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല, ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗോഡൗൺ, ഞങ്ങൾക്ക് 5-6 ഗോഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഗോഡൗണിലും ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞത് അടിഞ്ഞു കിടക്കായിരുന്നു. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹ്യൂജ് വോള്യൂംസ്. അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അതിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അപ്സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിലേക്ക് കടന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണം, ദുബായിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ, ഒരു മാഡമാണ്, ഒരു ലേഡി, പുള്ളിക്കകത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി വായിച്ച് പഠിച്ചു, ഇവിടെ വന്നു. അവർ വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അവര്. അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് തന്നിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വേറൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു. അതായത് റീസൈക്ലിംഗ് മാത്രമല്ല, അത് അപ്സൈക്ലിംഗ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപരമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ. ക്യാമറയില് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദിസ് ഇസ് എ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് ആണ്. ഇത് അടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, സിൽവർ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട് അല്ലേ? സിൽവർ ആൻഡ് ബ്ലൂ. ദിസ് ഇസ് എ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ്. ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് ആണിത്. ഇതാണ് ആ മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്ന പ്രോജക്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഇതിന് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത സംഭവമാണ്. ഇത് കൊട്ട നെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ കുറെ പേര്, അവർക്കൊന്നും ജോലിയില്ല ഇപ്പൊ, കാരണം കൊട്ടയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തായിരുന്നു. ഇത് വൺ ഹിറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വച്ഛ് ഭാരതിന്റെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ മീറ്റിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ധാരാളം നമുക്ക് കയ്യടിയും അംഗീകാരം കിട്ടിയ സാധനമായിരുന്നു ഈ ഒരു ബാഗ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഡിറ്റർജന്റിന്റെയും ആട്ട, മൈദ ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ ആശീർവാദിന്റെ ഒക്കെ ആട്ട അല്ലെങ്കിൽ സർഫ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർജന്റിന്റെ ഒക്കെ കവർ, അത് PP ആ. അതും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അറിയാം, അതിന് പ്രിന്റിങ് കൂടുതലാണ്. കണ്ടമാനം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ആട്ട, മസാല, ഡിറ്റർജന്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഇസ് ഹെവിലി പ്രിന്റഡ്, നിറച്ച് പടങ്ങളും പ്രിന്റിങ്ങും. അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടം വരും, കാരണം ആ ഡൈ കഴുകി കളയാനായിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പൊ അതിനും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരമായിരുന്നു ഈ അപ്സൈക്ലിംഗ്. യു കെൻ സീ ദിസ്, ഐ ബ്രിങ് ദിസ് ക്ലോസ്. ഇതൊരു ഫയൽ ഫോൾഡർ ആണ്, നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽ ഫോൾഡർ ആണിത്. എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് ഈ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ ഒക്കെ കവറാണ് അത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഫയൽ ഇസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് ബൈ വീവേ. ഇത് നെയ്തെടുത്ത് തയ്യലും കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാസ്കറ്റ്, I hope you can see this. Okay, ഇത് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ കവറേജ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന സംഭവമാണത്. സോ ദീസ് ഷോപ്പിംഗ് ബാസ്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അംഗീകാരം കിട്ടിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരുന്നത്. അപ്സൈക്ലിങ്ങും റീസൈക്ലിങ്ങും ചെയ്യുന്ന ഏക ഏജൻസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇൻകം ജനറേഷൻ മെത്തേഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ കുറെ പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടാണ്, കാരണം ലോക്ക്ഡൌണും കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാരണം ഇത് വിറ്റ് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വിറ്റ് പോകുമായിരുന്നു ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോ ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ രണ്ടാമത് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കച്ചവടം ആവാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷ. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാർ. ഓക്കെ, സോ as far as we are concerned, every problem has a solution. പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി പറ്റും. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വീടുകളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക, അത് അൺലോഡ് ചെയ്യുക, അൺപാക്ക് ചെയ്യുക, എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, സോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീസൈക്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും, കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ട് റീസൈക്ലിംഗ് കമ്പനീസായിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വർഷം ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ, ജസ്റ്റ് സാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല.
റൈറ്റ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 60-62 ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഞങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നത് മാനുവലാണ്, മെഷീൻ വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ തരംതിരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ ഒരു 35 ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ റീസൈക്ലിങ്ങിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ് ആണ്. ഒരു സാധനം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വേറെ സാധനം എടുക്കില്ല. ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ പെറ്റ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്ന കമ്പനി പെറ്റ് ബോട്ടിൽ മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ, വേറെ സാധനം എടുക്കില്ല. അതങ്ങനെ മുഴുവൻ തരം തിരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഗോഡൌണിലേക്ക് വണ്ടി വിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി തമിഴ്നാട് തുടങ്ങി ഗുജറാത്ത് വരെ ഇത് കയറ്റി വിടാൻ ഇപ്പൊ. അങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാർ. റൈറ്റ്, ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഞങ്ങളുടെ ഗോഡൌണിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഗ്രേഡ് തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള കവറുകളും പാക്കറ്റുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റീസൈക്ലിങ്ങിന് സാധിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ സോർട്ട് ചെയ്യണ ചേച്ചിമാരുടെ ടാർഗറ്റ് ഒരു ദിവസം 60 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്. ചില ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസം 600 തുടങ്ങി 700 വരെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് പെർ ഡേ, വിച്ച് ടേക്സ് ദ സാലറി അപ് ടു അറൌണ്ട് 12,000 to 15,000 rupees per month എന്നുള്ളത്. നല്ല സാലറി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. വെറുതെ ആരെയും ഇരുത്തി ശമ്പളം കൊടുക്കൂല, പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ശമ്പളം കൊടുക്കുള്ളൂ. ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. കാരണം എന്നാലാണ് ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാക്കി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ വക സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഡിമാൻഡില്ല. ഞാനിപ്പോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടെട്രാ പാക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫ്രൂട്ടി, ആ വക ചെറിയ കാർട്ടൺസ്, അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മിഠായി കട്ട്ലാസ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഒക്കെ ബബിൾ സ്ട്രിപ്പ്, ഈ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഈ വക സാധനങ്ങളാണ്. ഗുളികയുടെ ഒക്കെ സ്ട്രിപ്പ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീസൈക്കിൾ ദിസ് തിങ്. മസാല പാക്കറ്റ്സ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ്, ഡിറ്റർജന്റ് കവേഴ്സ്, പിന്നെ മൾട്ടി ലെയർ പാക്കിംഗ്, ഈ ലേസിന്റെ ഒക്കെ കവർ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാറേ. പോട്ടെ സാർ, ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ, പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ വിട്ടേക്ക്, ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ്, വെറും ഡീറ്റെയിൽ. 20,000 വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മാസം. പോട്ടെ സാറേ. യെസ്, ഇതാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണത്. ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്, ഷോപ്പിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ്, വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ സാർ. അനദർ മോഡൽ, വേറെ മോഡലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ച ബാഗാണ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാഗാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ 50 പൈസയുടെ കവർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കവർ. ഇത് കൈത്തറി മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൈത്തറി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇത് നെയ്തെടുപ്പിച്ചതാ. നെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധികം ഈടില്ല ഈ സാധനത്തിന്, പെട്ടെന്ന് കീറും. ഇത് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ആൾക്കാർ അപ്സൈക്കിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈട് നിൽക്കണം അതിന്. അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചീത്തയാവുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ നൊബിൽ ബൈ എത്തുന്നത്. ഇതൊരു മണി പേഴ്സ് ആണ്, മണി ബാഗ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കുറച്ച് പടങ്ങള്. ഇത് വേറൊരു ഹൈ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വി മേക്കിംഗ് ജ്വല്ലറി ഔട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെൽ അറ്റ് അറൌണ്ട് 2,000 rupees ഫോർ എ സിംഗിൾ നെക്ലസ്. ഇതൊക്കെ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി സായിപ്പും മദാമയൊക്കെ വന്ന് മേടിക്കുമായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഇത് വലിയ കമ്പോട്ടോ. ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെൽ ദീസ് തിങ്സ്. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാം. ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലിക്ക് സാർ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചേക്കുന്നത്, ഒന്ന് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ മേടിക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ലാസ്റ്റ്. ചുമ്മാ സിമ്പതി തോന്നിയൊന്നും ആരും പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലോങ്, ദറ്റ് ഹാസ് ഗുഡ് വാല്യൂ ഫോർ മണി. പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റിന് റേഞ്ച് വേണം. ഒറ്റൊരു ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നു. സോ യു നീഡ് പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ചസ്. നല്ലൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ്, ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പണിയെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. റോ മെറ്റീരിയൽ അത്യാവശ്യം വേണം. ഞങ്ങൾക്ക് റോ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ക്ഷാമല്ലോ, ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്. ലൈക്ക് സർ. പിന്നെ നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കണം, കാരണം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വൃത്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എടുക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വർക്ക് സ്പേസ് വേണമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഫോർ കോവിഡ്. ഇപ്പം അത് ഒഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സെയിൽസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനാണ് ഞങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഫോർ സെല്ലിംഗ്. പിന്നെ ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. വലിയ വലിയ ഫാഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺസ് ആയിട്ട്, പ്രോജക്ട് ട്രെയിനീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്ര നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇനി അപ്സൈക്കിൾ സ്റ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല, കാരണം പീപ്പിൾ ആർ ചൂസി. യു കനോട്ട് ഫോഴ്സ് എനിബഡി ടു ബൈ അപ്സൈക്കിൾ തിങ്സ്. ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പം തോന്നി അവർ മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കില്ല.
പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഗോ ഗ്രീൻ ആ ഒരു തീം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതൊക്കെ താല്പര്യം. പിന്നെ പ്രൈസിങ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം, പക്ഷെ വാല്യൂ അഡീഷനും വേണം. ഇത് ചീപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കണ്ടമാനം പണിയെടുത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മോഡൽ. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡ്രോപ്പ്, DROP. ഡ്രോപ്പ് മീൻസ് ഡ്രൈവ് ടു റിക്കവർ ഓഷ്യൻ പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാസം ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുനമ്പം ഹാർബറിൽ നിന്ന് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് മുഴുവൻ മുട്ടി, കമ്പനികളെ മുട്ടി, ആർക്കും ഫണ്ടില്ല ഇതിനു വേണ്ടി. കാരണം ഓഷ്യൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല, കാരണം ഓഷ്യൻ ആരും സ്വന്തമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ വി ട്രൈഡ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ, വി ട്രൈഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, നോബഡി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫണ്ടിങ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, ഓഷ്യൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോബ്ലം, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് മറീൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ ഗോസ്റ്റ് നെറ്റ്സ് ആർ എ ബിഗർ പ്രോബ്ലം. ഗോസ്റ്റ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരും. ചില സമയത്ത് കീറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരിധി വിട്ട് കീറിക്കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് പോയിട്ട് ആ വല കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. അതിനകത്ത് ആ വലയിൽ പല മറീൻ ആനിമൽസും ഫിഷസും കുടുങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ കിടന്ന് ചാവേണം എന്നുള്ളത്. ഈ ഗോസ്റ്റ് നെറ്റും റിക്കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും റിക്കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴുകി കടലിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കീമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റിക്കവറിംഗ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക്. പക്ഷെ മുനമ്പം വരെ ഡെയിലി വണ്ടി വിട്ട് അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഗോഡൌണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് സോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് റീസൈക്ലിംഗ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് ഉപ്പ് വെള്ളം കലർന്നതാണ്. അപ്പൊ മെഷീൻസ് ഒക്കെ കേടാവും. ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്, പരിഹാരമില്ല. നോബഡി ഈസ് റെഡി ടു ഫണ്ട് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് വിട്ടത്. വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ഡ്രോപ്പ്, DROP. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് CBSE സ്കൂൾസ്, ഇത്തിരി കാശുള്ള സ്കൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, രാജഗിരി, ചോയ്സ്, ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, അങ്ങനത്തെ സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് അവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം, 1 day in a week, വെനസ്ഡേയ്സ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെനസ്ഡേയ്സ് വീടുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. 1 days ന്യൂസ് പേപ്പർ. കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഭാരം കൂട്ടാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ഒരു ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ, അതിപ്പോ കാണിക്കണ്ട സാറേ, ഒരു ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവരാം. ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്കൂളിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഴ്ച അവസാനം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി വിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂസ് പേപ്പറിന് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഈ മറീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ വേറെ ഫോം എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ സംസാരിച്ച് 3 സ്കൂളിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. ഒന്ന് ചോയ്സ്, ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് സ്കൂള്, ഒന്ന് രാജഗിരി. രാജഗിരിയിലെ ഫസ്റ്റ് പിക്കപ്പ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റ ആഴ്ച കൊണ്ട് 400 കിലോ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് പിള്ളേർ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ടത്. ഇനി ഒരു വർഷം മുഴുവൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ്സായി വരും അത്. പക്ഷെ ചെയ്ത് തെളിയിക്കാനാണ് ഏറ്റവും പാട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി എക്സാക്ട്ലി 1 hour ഇട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൃത്യം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ എം നൗ ഓപ്പൺ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. യു കൻ either ask me using your mics or using the chat. You can ask me questions. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചോളൂ സാർ. ഇത് നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവാർഡ് കിട്ടിയതായിരുന്നു 2-3 വർഷം മുൻപ്. ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളുടെ റീസൈക്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടി അംഗീകരിച്ചിട്ട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നിരിക്കുന്ന അവാർഡും ഒരു 25,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ വർഷം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞുതരും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്കും ക്യാമറയും ഓഫ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ചോദിച്ചോളൂ. You can either chat or you can turn on your mics and ask me. Yeah, now the session is open for discussion. Students can ask their doubts. So, ഒരു chat box ൽ ഒരു എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, കുറെ നാളായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും, ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ, ഈ ഐഡിയ എവിടെ ആരോട് പറയും? ഓക്കെ, സി ഐ കൻ ഗിവ് യു ദി ആൻസർ ടു ദാറ്റ്. എറണാകുളം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ യു കൻ ആക്ച്വലി അപ്രോച്ച് ദം. അത് നല്ല ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഇൻക്യുബേഷന് വെക്കും, അവരത് വിലയിരുത്തും. അത് ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ, സോഷ്യൽ വെഞ്ചേഴ്സിനല്ല. സോ
Yeah. So you can probably try it with the startup mission. കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So I would recommend that if you have a good idea and you want to actually get some funds and all that, you approach the Ernakulam startup mission. അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പാസ്സായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെസ്കും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോയും അതിനുള്ള ഫണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ് ടു 25 lakhs അവർ തരുന്നുണ്ട്. അത് തിരിച്ചടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ ഇറ്റ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ യു കൻ ആക്ച്വലി പ്രസന്റ് എൻ ഐഡിയ. പിന്നെ റീസൈക്ലിങ്ങും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വിനീത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മീ. വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ, ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഫോൺ എടുക്കാത്ത ആളാണ്. വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല, യു കൻ ടെക്സ്റ്റ് മീ. വിനീത് സാറ് പോലും പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സാർ എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ തിരിച്ച് മറുപടി അയക്കാം. ഓക്കെ, എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഒന്നുമില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനല്ലേ ആർക്കൊന്നും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വെഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സക്സസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് വീടുകളിൽ നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മഞ്ജു മിസ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ചിലപ്പോ ഇനി എന്താ പറയുക, ഈ പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടി നാള് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മോഡലായിട്ട് ഇവിടെ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു, വി ഡിഡ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ അത്ര കണ്ട് എന്താ പറയുക, ഈ പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ബട്ട് വി ഹോപ്പ് എന്താ പറയുക, അതൊരു മോഡലായിട്ട് വെസ്റ്റ് കൊച്ചിയിൽ വരട്ടെ എന്ന്. അത് മോഡൽ മാത്രമല്ല, വിനീത് സാറും മഞ്ജു മാമും സ്മിത മാം അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസർ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ 3 ടീച്ചേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഒരു ടീം ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റി ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് കൊച്ചിൻ കോളേജിൽ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ട്. Any other questions? No. Okay, so I think that's about it. I'd like to thank Vineet sir and Paul sir for being here and helping me take the entire talk forward. പിന്നെ വിനീത് സാറിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ടോക്സ് വരുമ്പോൾ സാർ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സാറിന് വേറെ ആരും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് എന്റെ ടോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, thank you so much sir for inviting me. Thank you to the department and Cochin College again. I always enjoy interacting with you. എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും സാറിനെ ശല്യപ്പെടുത്തും. Always welcome. Right, sir. So thank you all for participating. Wish you all the best. Thank you so much. Okay, sir. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്സൈക്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഈ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതുപോലെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇതൊരു എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ആള് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സൂരജ് സാറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നാളത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ എന്റർപ്രണറിനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പ്ലാനറ്റ് എർത്തിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ വെഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയ ഡ്രോപ്പിനെ കുറിച്ചും സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊച്ചിൻ കോളേജിൽ ഈ പറയുന്ന ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഷുവർലി വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. And this particular program, that is the impact lecture, is funded by Paul sir, as he said in the introduction. This is a series of 4 lectures. 2 lectures will be conducted today, which first one was this, and the second will be hosted at 2 p.m. and the next set will be on 13th July. And this is funded by IIC
of MHRD. And thank you, IIC and MHRD, for the financial support for this program. And thank you so much, Surita, for the cooperation and the training given to us today. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, അപ്പോൾ വേറെ questions ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are ending the session now. Thank you all. Thank you all for your participation. So students can leave the meet, and we expect you to be present at 2 p.m. for the second impact lecture. ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. If you completely fill the feedback form and submit it, the certificates will be in your inbox.